Good morning all. In today's video we will learn about birth control. We are continuing with the lesson reproduction in lower and higher animals. See the today's concept. It is related with the birth control. The birth control measures which deliberately prevent fertilization are referred to as contraceptives. They help to prevent the unwanted pregnancies. So what is the concept is there? See, birth control म्हणजे काय तर अर्थातच वाढणारी लोकसंख्या जी आहे तिला कंट्रोल करण्यासाठी इंडिव्हिज्युअल लेवलला काही मीन्स सांगितलेले आहेत किंवा काही कंट्रोल मेजर्स सांगितलेले आहेत ते वापरले जातात और इट हॅज बीन recommended by government also. Okay, so all these measures or preventive measures, they comes under the birth control, this concept. See what has been written here, the birth control measures which deliberately prevent the fertilization. So what is their aim or what is their goal of that birth control means to prevent the fertilization, and they are called as the contraceptives. They help to prevent the unwanted pregnancies. An ideal contraceptive should be easily available, user-friendly, effective and with no or least side effect. आता जे मीन्स वापरले जातात किंवा जे कॉन्ट्रासेप्टिव्स वापरले जातात ते कशा पद्धतीचे असायला हवेत हे या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. ओके, कॉन्ट्रासेप्टिव्ह मेथड्स आर ऑफ टू मेन टाइप्स. एक आहे तो टेम्पररी आणि दुसरा आहे तो परमनंट मेथड आहे. ओके, सो टेम्पररी मेथडमध्ये किती सांगितलेले आहेत? सी हिअर राईट फ्रॉम 1 to 7. ओके, सी दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट इज नॅचरल मेथड, सेफ मेथड, रिदम मेथड. सेकंड कॉयटस इंटरप्ट्स और विड्रॉल. थर्ड इज लॅक्टेशनल ॲमिनोरिया. देन केमिकल मीन्स that is using the spermicides. Mechanical means or the barrier methods. In that there is a, see it has been given here condom, then diaphragm, cervical caps and vaults, intrauterine devices, that is the IUDs. Okay, this means comes under the mechanical things or the mechanical barrier or the barrier methods. Sixth one is the physiological or the oral devices. Seventh is the other contraceptives. So, okay, so all these things they come under the temporary methods to prevent the unwanted pregnancies or to prevent the fertilization or to prevent the unwanted pregnancies. And the second is the permanent method. So we will see every temporary method that has been given here one by one. First is the natural method or the safe method or the rhythm method. So what has been given here, the principle of avoiding the chances of fertilization is used. A week before or after menstrual bleeding is considered as the safe period for sexual intercourse. So the safe period has been given here in this point. This idea is based on the fact that ovulation occurs on the 14th day of the menstrual cycle. Okay, so that we have studied in the menstrual cycle what is the day 14 to 15th day जो असतो तो ओव्युलेशनचा डे असतो. ओके, सो considering that into mind, okay, so the safe period has been given here a week before or after the menstrual bleeding. Okay, so that is considered as the safe period for the sexual intercourse. Okay, so it is the natural method, and but its drawback is it has the high rate of the failure. Okay, so it is depending upon the female to female and this menstrual cycle जे दिवस आहे ते सुद्धा प्लस मायनस होत असतात. So that's why it is written here it has the high rate of the failure. Okay, so this method. Then second is coitus interrupts or the withdrawal. See what is given here, the male partner withdraws his penis from the vagina just before the ejaculation so as to avoid the insemination.
Okay, so there is a transfer of this particular semen from the male reproductive tract to the female reproductive tract has been avoided here. Okay, but it has also the drawback, as the pre-ejaculation fluid may contain the sperms, so this can cause the fertilization. प्री इजॅक्युलेटरी जे फ्लुइड आहे त्यामध्ये सुद्धा स्पर्म्स सेल असू शकतात, मेल गॅमेट्स असू शकतात, सो त्यामुळे सुद्धा फर्टिलायझेशन होऊ शकतं. सो इवन दिस मेथड हॅज अ ड्रॉबॅक. थर्ड, लॅक्टेशनल ॲमिनोरिया, that is absence of menstruation. See, this method is based on the fact that ovulation does not occur during the period of intense lactation following the parturition. During the काय म्हटलेलं आहे यामध्ये, during the lactation period there is a, see, it is based on the fact that ovulation does not occur during the period of intense lactation. ओके, सो लॅक्टेशन पिरियडमध्ये ओव्युलेशन होत नाही हे लक्षात ठेवून या ठिकाणी ह्याचा फॉलोअप घेतला जातो. ओके, देन when the mother breastfeeds the child fully, chances of conception are almost negligible. This method also has high chances of failure. प्रत्येकाचा ड्रॉबॅक दिलेला आहे ह्या ठिकाणी. ओके, देन fourth one is the chemical means, that is the spermicides. Before intercourse, if chemicals like foam, tablets, jellies and creams are introduced into the vagina, that is female genital tract, they stick to the mucous membrane, immobilize and kill the sperms. Okay, it may cause allergic reaction. त्याचा ड्रॉबॅक काय आहे, मेन ॲलर्जिक रिॲक्शन त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्टमध्ये येऊ शकतात. दिस मेथड ऑल्सो हॅज चान्सेस ऑफ फेल्युअर. म्हणजे प्रत्येक मेथड ह्या ठिकाणी दिलेली आहे जी बर्थ कंट्रोलसाठी वापरली जाते. ओके, बट इट हॅज द ड्रॉबॅक ऑफ इट्स ओन. फिफ्थ वन इज द मेकॅनिकल मीन्स ऑर द बॅरियर मेथड. सी, विथ द हेल्प ऑफ बॅरियर्स द ओवम अँड द स्पर्म्स आर प्रिव्हेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग. त्यांचं जे युनियन आहे ते ह्या ठिकाणी प्रिव्हेंट केलं जातं बाय मीन्स ऑफ मेकॅनिकल मीन्स किंवा काही बॅरियर मेथड वापरले जातात. कुठले कुठले आहेत? दिस मेकॅनिकल बॅरियर्स आर ऑफ 3 टाईप्स. पहिला सांगितलेला आहे तो कॉन्डोम. इट इज अ थिन रबर शीट यूज टू कवर द पेनिस ड्युरिंग द कॉप्युलेशन. ओके, सो ॲज द इजॅक्युलेशन इज प्रिव्हेंटेड हिअर, इट प्रिव्हेंट्स द एंट्री ऑफ इजॅक्युलेटेड सीमन इन टू द वजायना. This can prevent the conception. It is a simple and effective method and has no side effect. Okay, Nirodh is the most widely used contraceptive by males. Name has been given here. And condom is also a safeguard against sexually transmitted diseases and acquired immunodeficiency syndrome. ओके, सो कशासाठी हे फायदेशीर आहे, कोणत्या रोगांपासून ह्या ठिकाणी बचाव होऊ शकतो हे ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट मेकॅनिकल मीन. सेकंड इज द डायफ्रॅम, सर्विकल कॅप्स और द वॉल्स. दिस इज द टेक्स्ट बुक डायग्राम. These devices used by the female are made up of rubber. Okay, so this is used by the female, it is mentioned here. They prevent the conception by blocking the entry of sperms through the cervix. That is the part of female genital tract. So they block the entry of the sperms. The device is inserted into the female reproductive tract to cover the cervix during the copulation. या ठिकाणी हे cervix कव्हर गेल्यामुळे या ठिकाणी स्पर्म्सची एंट्री पुढे होऊ शकत नाही. ओके, सो इन दॅट वे इट इज द मेकॅनिकल ऑर द बॅरियर मेथड. Then third mechanical barrier is intrauterine devices or the IUDs. These are the textbook diagrams. See, these clinical devices are plastic or the metal objects. प्लास्टिकने किंवा मेटलने बनवलेले हे डिव्हाइसेस आहेत. अ डॉक्टर और ट्रेन्ड नर्स प्लेसेस द IUDs इंटू द युटेरस. युटेरसला हे फिट केले जातात, बसवले जातात. दीज डिव्हाइसेस इन्क्लूड लिप्स लूप आहे, त्याच्यानंतर कॉपर रिलेझिंग IUDs आहे, जसं कॉपर टी आहे, कॉपर 7, मल्टी लोड 375. दीज आर द नेम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर मीन. देन हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs काही असतात, जसे LNG20 आहे,
स्टेसर्ट आहे. ओके, सो दीज आर द नेम ऑफ द हॉर्मोन्स दॅट हॅज बीन रिलीज्ड बाय द IUDs. ओके, सो हे आहेत इंट्रा युटेराईन डिव्हायसेस. IUDs नावावरून आपल्याला समजतं की हे युटेराईनमध्ये काय केले जातात, पुटअप केले जातात आतमध्ये, आतल्या वॉलमध्ये. सी हियर, लिप्स लूप. सी हियर इट इज गिवन हियर, शोन हियर. लिप्स लूप इज अ प्लास्टिक डबल S लूप, काइंड ऑफ S आकारामध्ये हे दाखवलेलं आहे. इट अट्रॅक्ट्स द मॅक्रोफेजेस इन द युटेराईन कॅव्हिटी. मॅक्रोफेजेस इन्क्रीजेस द फॅगोसायटोसिस ऑफ स्पर्म्स अँड ॲक्ट्स ॲज अ कंट्रेसेप्टिव्ह. कशा पद्धतीने ह्याचं फंक्शन चालतं ते सांगितलेलं आहे. दिस पर्टिक्युलर लिप्स लूप इज दे अट्रॅक्ट द मॅक्रोफेजेस इन द युटेराईन कॅव्हिटी म्हटलेलं आहे. मॅक्रोफेजेस मीन्स वॉट, दे आर अ टाईप ऑफ द व्हाईट ब्लड सेल्स. ओके, व्हाईट ब्लड सेल्सचा हा एक प्रकार आहे. अँड इट इज काय सांगितलेलं आहे, ते अट्रॅक्ट द मॅक्रोफेजेस इन द युटेराईन कॅव्हिटी. मॅक्रोफेजेस, व्हॉट इज देअर फंक्शन, दे इन्क्रीजेस द फॅगोसायटोसिस ऑफ द स्पर्म. आता हे जे मॅक्रोफेजेस आहेत ते काय करतात, टाईप ऑफ ब्लड सेल्स. व्हॉट इज देअर फंक्शन इज दे इन्क्रीज द फॅगोसायटोसिस ऑफ स्पर्म. स्पर्म सेल्सचे त्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमध्ये आढळतील, त्यांना इंजेस्ट करायचं काम काय केलं जातं, ह्या मॅक्रोफेजेस कडून केलं जातं, जेणेकरून फर्टिलायझेशन प्रिव्हेंट केलं जातं. दस दे ॲक्ट ॲज अ कॉन्ट्रेसेप्टिव्ह. Copper releasing IUDs suppresses the sperm motility and the fertilizing capacity of the sperm. कॉपर रिलेटेड जे आहे, जसे ह्या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत, दे सप्रेसेस द स्पर्म मोटिलिटी. स्पर्मची जी मोटिलिटी आहे, त्यांची जी मुवमेंट आहे ती सप्रेस केली जाते. अँड देअर बाय देअर फर्टिलायझेशन ॲक्टिव्हिटी जी आहे, त्यांची कॅपॅसिटी जी आहे ती काय केली जाते, काइंड ऑफ इनॅक्टिव्ह केली जाते किंवा कमी केली जाते. देन हॉर्मोन रिलीजिंग IUD, प्रत्येकाचं महत्त्व दिलेलं आहे. म्हणजे लिप्स लूप हे कशा पद्धतीने फंक्शन करतं, कॉपर रिलीजिंग IUDs आहे ते कशा पद्धतीने फंक्शन करतं. ओके, अँड नाव दिस इज द हॉर्मोन रिलीजिंग. सी, द हॉर्मोन रिलीजिंग IUDs मेक द युटेरस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन अँड सर्विक्स होस्टाईल टू द स्पर्म्स. या ठिकाणी काय केलं जातं, युटेरस आणि सर्विक्स ज्याच्या थ्रू काय केलं जातं, वजायनल ट्रॅक्ट, सर्विक्स अँड देन युटेरस, तो जो वे आहे तो काय केला जातो, ह्या ठिकाणी काइंड ऑफ इनॅक्टिव्ह केला जातो. प्लस काय सांगितलेलं आहे, युटेरस इट हॅज बीन, युटेरस कशा पद्धतीने केला जातो, इट मेक द युटेरस अनसुटेबल फॉर द इम्प्लांटेशन. म्हणजे या ठिकाणी फर्टिलायझेशन जरी झालं तरी फर्टिलायझेशन झाल्यानंतर तयार झालेला जो झायगोट आहे तो ह्या ठिकाणी युटेरसमध्ये इम्प्लांट होऊ शकत नाही बाय मीन्स ऑफ दिस हॉर्मोन्स. इट डिलेज द प्रेग्नन्सी फॉर लॉंगर टाईम और लॉंगर पिरियड. सो ह्याचं दुसरं फंक्शन काय आहे, डिले केलं जातं प्रेग्नन्सीला फॉर कम्पॅरेटिव्हली लॉंगर टाईम और लॉंगर पिरियड. देन आता ह्या तिघांचे ड्रॉबॅक सांगितलेले आहेत. सी, द स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन, occasional hemorrhages that is the bleeding and chances of the infection are the drawbacks of the IUDs. आता ह्या तीनही जे मेथड सांगितलेले आहेत, ह्या तिघांचे ड्रॉबॅक ह्या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन आहे, म्हणजे दे मे कम आउट बाय एनी मेकॅनिकल मीन. ओके, देन ओकेजनल हिमोरेजेस आहे, कंटिन्यू ब्लिडिंग होऊ शकतं ह्या ठिकाणी, अँड चान्सेस ऑफ इन्फेक्शन अर्थातच होऊ शकतं. ओके, सो दीज आर द ड्रॉबॅक्स ऑफ दिस इंट्रा युटेराईन डिव्हायसेस. ओके, सो हियर इट हॅज बीन शोन, टेक्स्टबुक डायग्रॅम आहे ही. या ठिकाणी कॉपर टी कशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी पुटअप केली जाते हे दाखवलेलं आहे. कॉपर टीचं स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे, हॉर्मोन्स. ओके, अँड ह्या ठिकाणी इट हॅज बीन पुटअप इन द युटेराईन वॉल, हे ह्या ठिकाणी दाखवलेलं आहे. सी हियर IUDs आहे, त्याची स्ट्रिंग आहे, युटेरस हॅज बीन शोन, सर्विक्स अँड द वजायना हॅड बीन शोन इन दिस टेक्स्टबुक डायग्रॅम. Then sixth one is the physiological or the oral devices. See, they are used in the form of tablets and hence are called as the pills. काही टॅब्लेट्स घेतले जातात, त्यांना काय they comes under the physiological or the oral devices. It is an oral contraceptives used by the female. Okay, oral आहेत त्या. द पिल्स कंटेन्स द प्रोजेस्टेरॉन अँड द इस्ट्रोजेन्स. हे दोन हॉर्मोन त्या पिलमध्ये प्रेझेंट असतात किंवा त्या टॅब्लेटमध्ये, गोळीमध्ये प्रेझेंट असतात. दे इनहिबिट द ओव्युलेशन. ह्या ठिकाणी ओव्युलेशन इनहिबिट केलं जातं, सप्रेस केलं जातं, म्हणजे तयार ओवम काय केला जात नाही, इजॅक्युलेट किंवा त्या पर्टिक्युलर ओव्हरीच्या बाहेर येऊ शकत नाही, किंवा जरी तो आला तरीसुद्धा फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. सो दे इनहिबिट द ओव्युलेशन, सो नो एग्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द ओव्हरी. सी इट इज रिटन हिअर, अँड दस कन्सेप्शन कॅनॉट ऑकर.
ओके, ओरीच्या बाहेर हे पर्टिक्युलर मॅच्युअर एग्ज येऊ शकत नाहीत, त्यामुळे कन्सेप्शन होऊ शकत नाही. दे ऑल्सो ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ द सर्विकल म्युकस टू प्रिव्हेंट द एंट्री ऑफ द स्पर्म्स. त्याचं दुसरं फंक्शन काय आहे, सर्विकल वे जो आहे किंवा सर्विक्स जे आहे त्याच्या लायनिंगमध्ये असलेला जो म्युकस आहे, सो इट अल्टर दॅट क्वालिटी ऑफ दॅट पर्टिक्युलर म्युकस सो दॅट एंट्री ऑफ म्युकस हॅज बीन प्रिव्हेंटेड. The pills have side effects such as the nausea, weight gain, tenderness of breast and slight blood loss between the menstrual period. ओके, ह्याचे साईड इफेक्ट या ठिकाणी सांगितलेले आहेत. वजन वाढू शकतं, त्याच्यानंतर नॉशिया जाणवू शकतो, टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट आहे अँड स्लाइट ब्लड लॉस कॅन बी फील. ओके, द पिल सहेली इज अन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्ह विच इज नॉन स्टेरॉइडल. it has been recommended by the government also and एक रिप्रेझेंटेटिव्ह नाव तुम्हाला ह्या ठिकाणी दिलेलं आहे. ओके, सो इट इज द टेक्स्टबुक रिप्रेझेंटेटिव्ह डायग्राम. Okay, so that is the information about the physiological or the oral devices. Then 7th is the other contraceptives. यामध्ये काय येतं बघा, the birth control implant is a contraceptive used by the female. It is the implant. या ठिकाणी बघा, ह्या ठिकाणी हे इम्प्लांट शरीराच्या आतमध्ये इम्प्लांट केलं जातं. They prevent the pregnancy for 3 to 4 years. इट इज अ टायनी थिन रॉड अबाउट अ साईज ऑफ अ मॅचस्टिक. या ठिकाणी तुम्हाला ह्या डायग्रॅम जे आहेत दाखवले आहेत, रिप्रेझेंटेटिव्ह फोटोज आहेत, ते तुम्हाला टेक्स्टबुकमधले घेतलेले आहेत. इट इज अ काइंड ऑफ छोटासा एक टायनी स्टिक, मॅचस्टिक जशी असते, काड्यापेटी जशी असते त्याप्रमाणे त्या आकारामध्ये ही असते. इट इज इम्प्लांटेड अंडर द स्किन ऑफ द अप्पर आर्म. Okay, so where it has been implanted, that site has been given here under the site of the upper arm. They contain the progesterone and the estrogen. Okay, their mode of action is similar to that of the pills. ते काय केले जातात ह्या ठिकाणी पण मेन्शन केलेलं होतं बघा. प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजनचं फंक्शन काय आहे की दे इनहिबिट द ओव्युलेशन. ओके, ओव्युलेशन इनहिबिट करायचं प्लस सर्विकल म्युकस जो आहे त्याची क्वालिटी अल्टर करायची, जेणेकरून स्पर्मची एंट्री आहे ती प्रिव्हेंट केली जाते. तो सेम फंक्शन इट हॅज बीन इम्प्लांटेड और सेम फंक्शन इट हॅज बीन कॅरीड बाय दिस पर्टिक्युलर इम्प्लांट. जो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट सांगितलेला आहे तो ह्या ठिकाणी कॅरी आउट करत असतो. ओके, देअर मोड ऑफ ॲक्शन इज सिमिलर टू दॅट ऑफ द पिल्स. सो इम्प्लॅनॉन असं त्याचं नाव आहे अँड नेक्स्ट प्लॅनॉन असं त्याचं नाव आहे. Okay, or see here, it has been shown here, it has been put up under the skin of the upper arm and it has been shown here by arrows. So this comes under the other contraceptive. Now second method is the permanent method. आतापर्यंत आपण 7 ज्या बघितल्या होत्या त्या टेम्पररी मेथड होत्या, आता जी बघणार आहोत ती परमनंट मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल. See, the permanent birth control method in men is called as the vasectomy and in women it is called as the tubectomy. ओके, सो हे एका मार्काचे प्रश्न आहेत, लक्षात घ्या. परमनंट बर्थ कंट्रोल मेनमध्ये कुठला वापरला जातो त्याला वॅसेक्टमी असं म्हटलं जातं, आणि फिमेल बिंगमध्ये जो वापरला जातो त्याला ट्युबेक्टमी असं म्हटलं जातं. सी हिअर टेक्स्टबुक डायग्राम हॅज बीन पुट अप हिअर. दीज आर सर्जिकल मेथड्स. ओके, ऑल्सो कॉल्ड ॲज द स्टरिलायझेशन. सर्जिकल मेथड्स आहेत, ऑपरेटिव्ह मेथड्स आहेत, आणि त्याला स्टरिलायझेशन असं सुद्धा म्हटलं जातं. इन वॅसेक्टमी अ स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरन्स इज टाईड अँड कट, whereas as in tubectomy a small part of the fallopian tube is tied and cut. आता ह्याच्यामध्ये एक्झॅक्टली काय केलं जातं, सी हिअर इट हॅज बीन शोन हिअर. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन ट्रॅक दाखवलेला आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन दाखवलेला आहे. मेल रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅकमध्ये काय झालं दाखवलं जातं, ज्याला वॅसेक्टमी असं म्हणतात. हे जे वास डिफरन्सची जी ही नलिका असते, वास डिफरन्स इन पेअरमध्ये असते, बरोबर आहे ना. दे आर कट अँड द टाईड हिअर. ओके, कारण ह्या ठिकाणी ह्या टेस्टिसमध्ये जे स्पर्म्स तयार होतात ते स्पर्म्स ह्या मार्गानेच किंवा हा त्यांचा पाथ असतो, करेक्ट. सो ह्या मार्गानेच ते काय केले जातात, ह्या ठिकाणी आणले जातात. ओके, अँड देन दे विल पास थ्रू द सेम जो युरेथ्रा बाहेर टाकण्याचा जो हे आहे, युरिन बाहेर टाकण्याचा जो मार्ग आहे किंवा सिमन स्पर्म सेल्स बाहेर टाकण्याचा जो वे आहे जो कॉमन असतो, त्या पाथने तो काय केला जातो, शरीराबाहेर टाकला जातो, करेक्ट. सो हा जो पाथ आहे दॅट हॅज बीन कट अँड टाईड हिअर. ओके, सो जेणेकरून काय होतं की जे स्पर्म्स होतात, तयार झालेले स्पर्म्स आहेत, त्यांचा फ्लो जो आहे तो ह्या ठिकाणी प्रिव्हेंट केला जातो. ओके, सो दॅट इज द सर्जिकल मेथड अँड इट इज कॉल्ड ॲज द वॅसेक्टमी.
देन इन ट्युबेक्टमीमध्ये काय केलं जातं, सेम लाईक वॅसेक्टमी, या ठिकाणी काय केलं जातं, जो मार्ग आहे ह्या ठिकाणी ओव्हरीज आहेत, बरोबर आहे ना, पेअर ऑफ ओव्हरी, आणि ओव्हरीमध्ये काय तयार होतात, अर्थातच बाय मीन्स ऑफ ज्यावेळेला ओव्ह्युलेशन होतं त्यावेळेला ह्यातून तयार ओवम जी होते ती या मार्गाने ह्या ठिकाणी ह्या फेलोपियन ट्यूब, आता ही फेलोपियन ट्यूबचे पेअर आहे, बरोबर आहे. सो ह्या फेलोपियन ट्यूबमधून ह्या ठिकाणी येते, ज्यावेळेला ती ह्या साईटमध्ये येते त्यावेळेला जे स्पर्म्स आहेत स्पर्म आणि त्या मॅच्युअर ओव्हमचं युनियन घडून येतं, देन फर्टिलायझेशन घडून येतं. सो ते प्रिव्हेंट करण्यासाठी ह्या ठिकाणी फेलोपियन ट्यूबचा जो भाग आहे ह्या ठिकाणचा तो कट केला जातो आणि ह्या ठिकाणी टाय केला जातो. इट इज टाईड अँड द कट. सी, ट्युबेक्टमीमध्ये स्मॉल पार्ट ऑफ द फेलोपियन ट्यूब इज टाईड अँड कट सो दॅट द फ्लो ऑफ दिस पर्टिक्युलर this mature ovum is prevented. These blocks gamete transport and prevent the pregnancy. अर्थातच आत्ता मी सांगितल्याप्रमाणे ह्या ठिकाणी जे ट्रान्सपोर्टेशन आहे गॅमेटचं, वेदर इट इज अ मेल गॅमेट और वेदर इट इज अ फिमेल गॅमेट, इट हॅज बीन काय केला जातो, ब्लॉक केला जातो अँड देअर बाय इट प्रिव्हेंट द प्रेग्नन्सी. सो दिस इज द परमनंट मेथड. देन पुढचा आपला कन्सेप्ट जो आहे, आतापर्यंत आपण बघितले ते बर्थ कंट्रोलचे 2 मेथड बघितलेले आहेत, टेम्पररी मेथड आणि परमनंट मेथड. पुढचा आपला कन्सेप्ट आहे तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेग्नन्सी, दॅट इज द MTP. मेडिकल टर्मिनेशन म्हटलेलं आहे, टर्मिनेशन मीन्स टू अबॉर्ट द प्रेग्नन्सी. सी, an intentional or voluntary termination of pregnancy before full term is called as medical termination or of pregnancy, that is MTP or induced abortion. ओके, काय म्हटलेलं आहे, इंटेन्शनल म्हटलेलं आहे और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ द प्रेग्नन्सी बिफोर फुल टर्म. दिस इज द डेफिनेशन गिवन हियर. 1 mark question. MTP is essential in cases of unwanted pregnancies or in defective development of the fetus. Unwanted pregnancy असेल तर त्यावेळेला सुद्धा ही जी प्रेग्नन्सी आहे ती टर्मिनेट केली जाते किंवा अबॉर्ट केली जाते, और इट हॅज बीन कंडक्टेड इन द डिफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ द फिटस. सेफ ड्युरिंग द फर्स्ट ट्रायमेस्टर ऑफ द प्रेग्नन्सी, पहिल्या 3 महिन्यामध्येच हे करणं सेफ असतं. द डिफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ फिटस इज एक्झामिन्ड बाय एम्निओसेंटेसिस. ओके, प्रत्येक आता ते प्रेग्नन्सीची जो कालावधी सांगितलेला आहे तो 9 महिन्याचा जो कालावधी आहे तो 3 टप्प्यामध्ये 3 ट्रायमेस्टरमध्ये डिवाईड झालेला आहे, दॅट वी हॅव सीन ऑलरेडी. ओके, सो प्रत्येक टप्प्याला सोनोग्राफी केली जाते, अल्ट्रासाऊंड टेक्निक वापरून सोनोग्राफी केली जाते सो ॲज टू चेक द डेव्हलपमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर फिटस. मग जर ते डेव्हलपमेंट डिफेक्टिव्ह असेल तर यामध्ये काय केलं जातं, अर्थातच या MTPचा आधार घेतला जातो किंवा जी टर्मिनेशन आहे ते या ठिकाणी घडवून आणलं जातं. ओके, सो डिफेक्टिव्ह, दॅट्स वाय इट इज रिटन हिअर, डिफेक्टिव्ह डेव्हलपमेंट ऑफ फिटस इज एक्झामिन्ड बाय, टेक्निक सांगितलेली आहे एम्निओसेंटेसिस. सी, नाउ व्हॉट इज द एम्निओसेंटेसिस? Amniocentesis is a process in which amniotic fluid containing the fetal cells is collected using a hollow needle inserted into the uterus under the ultrasound guidance. Okay, so it is given here. See, ओके, या ठिकाणी आपला युटेरस दिसत आहे, त्याच्यानंतर या ठिकाणी आपल्याला प्लॅसेंटाचा भाग दिसतोय, या ठिकाणी अंबिलिकल कॉर्ड दिसतंय, ह्या ठिकाणी फुल्ली फॉर्म्ड आपल्याला फिटस दिसतोय. ओके, आणि ह्याच्या बाजूला तुम्हाला जे डॉट लाईक स्ट्रक्चर दिसतात दॅट इज द फिटल सेल्स जी एम्निओटिक फ्लुइडमध्ये प्रेझेंट असतात. सी, एम्निओटिक फ्लुइड, एम्निओटिक कॅव्हिटी आहे ही पूर्ण, युटेराइन वॉल आहे. ओके, सो बाय युझिंग द निडल दॅट पर्टिक्युलर एम्निओटिक जे फ्लुइड आहे कंटेनिंग द फिटल सेल्स हे काढून घेतले जातात. ओके, द क्रोमोसोम्स आर स्टडीड टू सी द ॲबनॉर्मॅलिटीज इन द डेव्हलपिंग फिटस. त्यानंतर काय केलं जातं, जे काढलेले जे काही एम्निओटिक फ्लुइड आहे अलॉंग विथ द फिटल सेल्स ते सेंट्रिफ्यूज केले जातात. सेंट्रिफ्यूज केल्यानंतर जो भाग आहे अर्थातच फिटल सेलचा तो एक्झामिन केला जातो. ओके, कशासाठी एक्झामिन केला जातो, त्याचा जो कॅरिओग्राफ आहे किंवा कॅरिओटाईप स्टडी करण्यासाठी अभ्यास केला जातो. म्हणजे क्रोमोसोम्समध्ये जे पेयर्स सांगितलेले आहेत, बरोबर आहे ना, जी गुणसूत्र आहेत त्या गुणसूत्रांच्या पेयरमध्ये काही डिफेक्ट दिसतोय का, जसं आपल्याला आता पुढे आपल्याला तो टॉपिक येणार आहे त्यामध्ये आपल्याला ऑटोसोमल ॲबनॉर्मॅलिटीज आहेत, काही सिंड्रोम्स आहेत ते आपल्याला स्टडी करायला मिळणार आहेत. ओके, सो ह्यामध्ये हे जे पेयरमध्ये असतात त्यामध्ये काहीमध्ये मायनस क्रोमोसोम दिसू शकतो, म्हणजे देर इज अ ॲब्सेन्स ऑफ पर्टिक्युलर क्रोमोसोम असू शकतो, किंवा त्यामध्ये ॲडिशनल क्रोमोसोम ह्या ठिकाणी
ठिकाणी आढळून येऊ शकतो. सो हा कॅरिओटाईप स्टडी करण्यासाठी ही एम्निओसेंटेसिस नावाची टेक्निक वापरली जाते. सी हिअर दिस इज द फ्लुइड. सेंट्रिफिकेशन नंतर हा जो भाग आहे फिटल सेल्सचा तो खाली बसलेला आहे. त्यामध्ये कॅरिओटाईप, सेक्स डिटर्मिनेशन, बायोकेमिकल मीन्स, रिकॉम्बिनंट DNA स्टडीजसाठी वापरला जातो. ओके, सो दिस इज द सेल स्ट्रक्चर. सो आत्ता म्हटल्याप्रमाणे बायोकेमिकल स्टडीज आहे, क्रोमोसोमल ॲनालिसिस युजिंग द रिकॉम्बिनंट DNA मेथड्स. So it has been given here. Amniocentesis is often misused to determine the sex of the unborn child. आता ह्या कॅरिओटाईपमध्ये अर्थातच ती पर्टिक्युलर जो फिटस आहे किंवा जो गर्भ आहे तो मेल बिईंग आहे की फिमेल बिईंग आहे हे सुद्धा ह्या ठिकाणी दिसून येतं. लक्षात घ्या, ह्या ठिकाणी XX असेल तर अर्थातच फिमेल, XY असेल तर अर्थातच मेल फिटस हे लक्षात येतं. सो ह्याचा रॉंग उपयोगसुद्धा काय केला जातो, मिसयूजसुद्धा ह्या ठिकाणी ह्या टेक्निकचा केला जाऊ शकतो टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड. अँड व्हेरी ऑफन प्रेग्नन्सी इज टर्मिनेटेड इफ द सेक्स इज ऑफ द फिटस इज फाउंड टू बी फिमेल. बऱ्याचदा ह्या ठिकाणी जर तो पर्टिक्युलर फिटस हा फिमेलचा असेल तर अर्थातच ह्या ठिकाणी मिसयूज केला जातो आणि तो गर्भ काय केला जातो, अर्थातच ॲबॉर्ट केला जातो. सो दिस इज द ड्रॉबॅक ऑफ दिस पर्टिक्युलर टेक्निकचा ड्रॉबॅक म्हणण्यापेक्षा ह्या ठिकाणी बाय सम पीपल इट हॅज बीन मिसयूज्ड, ओके, टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड अँड इट इज नॉट द लीगल वन. लीगली हे केलं जात नाही. ओके, सो इट हॅज बीन शोन इन दिस डायग्रॅम. आता ह्याचे काही रिस्कसुद्धा आहेत, रिस्क असोसिएटेड विथ द एम्निओसेंटेसिस. याचे रिस्क काय असू शकतात, तर पहिला आहे तो मिसकॅरेज आहे. ओके, ह्या ठिकाणी ज्यावेळेला निडलने हा भाग किंवा फिटल सेल काढून घेण्यात येत असतो त्यावेळेला बाय चान्स इफ दिस पर्टिक्युलर ही जी निडल आहे ती बाय चान्स ह्या ठिकाणी कुठेही टच झाली तर ह्या ठिकाणी अर्थातच मिसकॅरेजचा चे चान्सेस होऊ शकतात. ओके, त्याच्यानंतर इन्फेक्शन होऊ शकतं. जर प्रॉपर हायजेनिक कंडिशन वापरली गेली नाही तर ह्या ठिकाणी डेव्हलपिंग जो फिटस आहे ह्याला इन्फेक्शन होण्याचा धोका असू शकतो. ओके, निडल इंजुरी टू द फिटस हे सुद्धा सांगितलेलं आहे. निडलची त्याला इंजुरी होऊ शकते जर ती प्रॉपरली इन्सर्ट केली गेली नाही तर अर्थातच त्या ठिकाणी बाळाला इंजुरी होण्याचा धोका असतो. अँड लिकिंग द एम्निओटिक फ्लुइड, हे जे पर्टिक्युलर एम्निओटिक फ्लुइड आहे ते लीक होण्याचा सुद्धा ह्या ठिकाणी चान्सेस असू शकतात. सो दीज आर द रिस्क असोसिएटेड विथ द एम्निओसेंटेसिस. ओके, इट हॅज बीन नॉट पुट अप हिअर. टेक्स्टबुकमध्ये तुम्हाला ह्या ठिकाणी ते 4 दिलेले आहेत. ओके, ते तुम्हाला बघायला त्या ठिकाणी मिळू शकतात. ओके, सो दिस इज द कन्सेप्ट अबाउट एम्निओसेंटेसिस. देन सी, Government of India has legalized MTP Act in 1971 with strict condition to avoid the misuse. त्याचा मिसयूज टाळण्यासाठी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाने काय केलं आहे, काही कंडिशन्स ठेवलेले आहेत. हे MTP ॲक्टनुसार मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी, दॅट इज द अमेंडमेंट Act 2017 under Section 3 of the MTP Act 1971 was enacted by Government of India. हा कायदा कधी आलेला आहे याबद्दल ही माहिती दिलेली आहे. The intention of MTP Act is to reduce the incidence of illegal abortion and consequent maternal mortality. या ठिकाणी काय केलेलं आहे, ह्या ॲक्टनुसार जे इल्लिगल ॲबॉर्शन केलं जातं लक्षात घ्या आणि त्यामुळे कन्सिक्वेंट मॅटर्नल मॉर्टॅलिटी जी आढळू शकते ही काय केली जाते, रिड्यूस करण्यासाठी प्रयत्न केले जातात किंवा त्यांचं ते इंटेन्शन आहे की या ठिकाणी इल्लिगल ॲबॉर्शन जे होतं किंवा इल्लिगल MTP ज्या केल्या जातात ओके त्या होऊ नयेत ह्यासाठी तो कायदा करण्यात आलेला आहे. As per the provisions of the MTP Act, only the consent of woman whose pregnancy is being terminated is required. या ठिकाणी जी पर्टिक्युलर वुमन आहे जिला ती MTP करायची आहे तिचा कन्सेंट जो आहे किंवा थोडक्यात तिची परमिशन घेणं ह्या ठिकाणी आवश्यक आहे अंडर द प्रोव्हिजन ऑफ दिस MTP Act. अकॉर्डिंग टू MTP Act, प्रेग्नन्सी मे बी टर्मिनेटेड. आता कोणत्या पिरियडमध्ये ती प्रेग्नन्सी टर्मिनेट केली जाऊ शकते किंवा ती सेफ असते त्या पर्टिक्युलर वुमनसाठी हे या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. विदिन फर्स्ट 12 वीक्स, पहिल्या 12 आठवड्यामध्ये ती ती जी प्रेग्नन्सी आहे ती टर्मिनेट केली जाऊ शकते किंवा करता येते. ऑर मोर दॅन 12 वीक्स बट लेसर दॅन 20 वीक्स. ओके, 12 आठवडे जर उलटून गेले असतील तर 20 आठवड्यांच्या आतमध्ये ती पर्टिक्युलर प्रेग्नन्सी ही ॲबॉर्ट करता येऊ शकते किंवा टर्मिनेट केली जाऊ शकते. ओके, तरच काय होतं, त्या पर्टिक्युलर वुमन जी आहे किंवा फिमेल बिंग आहे तिच्या जीवाला धोका उद्भवू शकत नाही. ओके, द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर्स ओपिनियन इज मॅन्डेटरी
stating the continuation of the pregnancy would involve a risk to the life of the pregnant woman. आता जो पर्टिक्युलर मेडिकल प्रॅक्टिशनर आहे किंवा जो पर्टिक्युलर ट्रेन डॉक्टर आहे, जो त्या पर्टिक्युलर फिमेल बिंगला त्या ठिकाणी हँडल करत आहे किंवा तिच्यावर ट्रीटमेंट करत आहे, त्याचंसुद्धा एक स्टेटमेंट या ठिकाणी आवश्यक असतं की जर ती प्रेग्नन्सी म्हणजे इफ दॅट पर्टिक्युलर फिटस इज ॲबनॉर्मल आणि जर ती प्रेग्नन्सी कंटिन्यू केली तर त्या बाळालासुद्धा आणि त्या आईलासुद्धा धोका उद्भवू शकतो किंवा काही पुढे जाऊन काही कॉम्प्लिकेशन्स येऊ शकतात. सो अशा संदर्भातलं एक स्टेटमेंट त्या पर्टिक्युलर मेडिकल प्रॅक्टिशनरचं किंवा त्या डॉक्टरचं आवश्यक असतं. और ग्रेव ॲबनॉर्मल फिजिकल और द मेंटल हेल्थ और इज सबस्टॅन्शियल रिस्क टू द चाइल्ड. त्या पर्टिक्युलर बाळासुद्धा धोका उद्भवू शकतो किंवा पर्टिक्युलर जे काही फिटस आहे त्याचे पुढे जाऊन म्हणजे समजा ते जन्माला जरी आलं तरीसुद्धा पुढे जाऊन त्याला काही फिजिकल किंवा मेंटल ॲबनॉर्मॅलिटी त्या ठिकाणी येऊ शकते. सो अशा पद्धतीचं त्याचं स्टेटमेंट जर त्या ठिकाणी असेल, प्लस त्या ठिकाणी जी काही पर्टिक्युलर वुमन बिंग आहे तिचं स्टेटमेंट असेल किंवा तिची परमिशन असेल तर आणि तरच ह्या ठिकाणी काय केलं जातं, ती पर्टिक्युलर प्रेग्नन्सी ही ॲबॉर्ट करता येऊ शकते किंवा टर्मिनेट करता येऊ शकते. ओके, अंडर दिस पर्टिक्युलर MTP ॲक्ट. ओके, सो दीज आर द कशा पद्धतीने ते केली जाते, केव्हा केली जाते आणि त्या ठिकाणी कोणाची परमिशन कोणत्या परिस्थितीमध्ये आवश्यक असते हे ह्या ठिकाणी ह्या मुद्द्यांमध्ये दिलेलं आहे. ओके, सो इन दिस व्हिडिओ व्हॉट वी हॅव स्टडीड, पहिला कन्सेप्ट होता तो बर्थ कंट्रोलचा होता. त्या बर्थ कंट्रोलमध्ये 2 मेथड आपण बघितलेले आहेत. टेम्पररी मेथड आहे ज्यामध्ये 7 मुद्दे दिलेले आहेत आणि त्यानंतर आहे ते परमनंट मेथड दॅट इज द सर्जिकल मेथड. ओके, दॅट वी हॅव स्टडीड अँड प्लस त्याच्यामध्ये प्रत्येकाचा आपण थोडक्यात कन्सेप्ट आपण समजून घेतला होता. ओके, तुम्हाला एक्झामसाठी इंडिव्हिज्युअली प्रश्न येऊ शकतो. पर्टिक्युलरली तुम्हाला नॅचरल मेथड विचारली जाईल किंवा केमिकल मीन्स म्हणजे काय, कशा पद्धतीने ते वापरले जातात, एक्झॅक्ट तो कन्सेप्ट काय आहे हे तुम्हाला विचारलं जाईल किंवा तुम्हाला 2 टेम्पररी मेथड अशा पद्धतीने विचारले जातील. ओके, एक लेंदी क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकतो ह्या ठिकाणी बर्थ कंट्रोल रिलेटेड किंवा तुम्हाला ह्या ठिकाणी सेपरेट क्वेश्चन विचारले जाऊ शकतात. परमनंट मेथड म्हणजे काय, ओके, आणि त्या ठिकाणी काय कन्सेप्ट त्या ठिकाणी दिलेली आहे हे तुम्हाला एक्झामला विचारलं जाऊ शकतो. ओके, सो वी हॅव स्टडीड द टेम्पररी ॲज वेल ॲज द परमनंट मेथड ऑफ द बर्थ कंट्रोल दॅट हॅज बीन गिवन हिअर. त्याच्यानंतरचा आपला कन्सेप्ट आपण बघितला तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेग्नन्सी हा बघितला, दॅट इज द MTP. सो MTPचा फुल फॉर्म तुम्हाला माहीत असायला हवा आणि त्याच्या अंडर येणारा जो काही कन्सेप्ट आहे हा तुम्हाला माहीत असायला हवा. ठीक आहे, त्याची डेफिनेशन असेल, त्याच्यानंतर कोणत्या परिस्थितीमध्ये ते केलं गेलं पाहिजे किंवा केलं जातं. अँड द महत्त्वाचा भाग आहे तो या ठिकाणी ॲम्निओसेंटेसिस आहे. काही एक्झाममध्ये पूर्वीच्या बॅचला किंवा मुलांना ॲम्निओसेंटेसिस ही ती कन्सेप्ट आहे किंवा टर्म आहे ही विचारली गेलेली होती. सो ॲम्निओसेंटेसिस म्हणजे काय, कशासाठी वापरलं जातं, कशा पद्धतीने वापरलं जातं, त्याचे रिस्क असोसिएटेड टू दिस पर्टिक्युलर टेक्निक्स काय आहेत हे सुद्धा ह्या ठिकाणी विचारलं गेलेलं आहे इन द प्रिव्हियस एक्झामिनेशन. ओके, आणि ह्या ठिकाणी कोणत्या कंडिशनमध्ये ते केलं जातं, तो ॲक्ट कोणता आहे, तो कधी, त्याची सुरुवात कधी झाली. ओके, त्यामध्ये कशा पद्धतीच्या सुधारणा होत गेल्या आणि त्याच्यामध्ये कोणाची परमिशन ह्या ठिकाणी टू टर्मिनेट दॅट पर्टिक्युलर प्रेग्नन्सी ही आवश्यक असते हे ह्या ठिकाणी मेन्शन केलेलं आहे. ओके, सो दीज 2 concepts we have studied in this particular video. Okay, so see the concept, study the concept. If you have any queries you can ask me. Okay, so we will stop here now. Thank you.